بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا كافة للناس
بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان واسطے، بے شمار ان گنت درود و سلام سید الاولین والآخرین امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے، دوستو بزرگوں دی ساتھیوں، اللہ مالک دا بے حد شکر ہے جس اللہ احکم الحاکمین نے اس فتنے دے دور دے اندر جمعۃ المبارک پڑھن واسطے خطبہ شروع ہون تو پہلوں مسجد آن دی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ کے دعائے اللہ جننے بھی انعام تسی جمعہ پڑھن والیاں واسطے رکھے نے ساڈے ساریاں دے نصیب دے اندر فرما، اور جننے دوست بزرگ سستی غفلت دے اندر ہی رہ جاندے نے، مولا کریم سانو ساریاں نوں ہی دین اسلام صحیح معنیاں چ سمجھ کے مولا کریم عمل دی توفیق عطا فرما۔ بھائیوں، اسلامی سال دے حساب دے نال ربیع الاول دا مہینہ ہے، جن دی اج 11 تاریخ ہے، اور اس مہینے دے اندر آمینہ دے لال ساری کائنات دے سردار پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد تے پروگرام کیتے جاندے نے، بڑیاں وڈیاں کانفرنساں منعقد کیتیاں جاندیاں نے، اور آمینہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد دے حوالے دے نال گل کیتی جاندی ہے کہ آمینہ دے لال اس مہینے دے اندر آئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح آئے، کنڈیاں و بابرکت گھڑیاں سن، یا اللہ سبحانہ و تعالی نے اس زمین تے کائنات دے سردار نبی نو بھیج کے اس زمین نو کیسا بھاگ لگایا، لیکن جیڑی ان دے اندروں چیز ختم کیتی جاندی ہے، جس چیز والے توجہ نہیں کیتی جاندی، او اللہ سبحانہ و تعالی دے اس مقصد والے توجہ نہیں کیتی جاندی جیڑے مقصد واسطے اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک نبیاں دا سلسلہ شروع کیتا، اور آمینہ دے لال ساری کائنات دے سردار نبی تے مکمل فرمایا۔ اس مقصد والے توجہ نہیں کیتی جاندی کہ نبی اس دنیا تے کس وجہ کر کے آندا سی، اون دے آن دی اصل وجہ کی ہوندی سی۔ ویکھو نا، پہلے جڑے بالکل ہی سادہ لوگ رہندے سن، اگر کوئی غمی شادی دا پیغام دوسرے تک پہنچانا ہوندا تے بندے نوں بھیج کے پہنچایا جاندا، چٹھی لکھ کے پہنچایا جاندا، خط دے ذریعے پہنچایا جاندا، کئیاں دنوں تو بعد جا کے اندر تک پیغام پہنچدا، اور کئیاں دنوں دا پینڈا طے کر کے بندہ اندر تک پہنچدا۔ لوگاں نے موبائل دی ایجاد کیتی، ان دا مقصد اصل یہ سی کہ کسی نے دوسرے تک اپنا پیغام پہنچانا ہے نا تے آسانی نال پہنچا دیتا جائے۔ پھر ٹیلی فون دا دور آ گیا، رسیور والے فوناں دا دور آ گیا، ایک دو گھراں دے وچ پورے علاقے دے وچ ہونا تے سارے پنڈ دا اتھے فون آنا، جندہ کسی دا پیغام آیا انہیں پہنچنا، اتھے سننا۔ پھر اور ترقی کر دیتی گئی،
ਮੋਬਾਈਲ ਇਜਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਗਮੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਏ ਨਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਹੀ ਭੇਜਣਾ ਪਏਗਾ, ਨਾ ਖਤ ਲਿਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਬਲਕਿ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਇਤਲਾਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੌਰਨ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਮਿਲਿਆ, ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਾ ਆ ਸਕਿਆ, ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ, ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ, ਓਨੀ ਦੇਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਅੰਦਰ ਰਹੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਬਾਹਰ ਗਏ। ਮੈਂ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅੱਲਾਹ ਸੁਬਹਾਨਹੁ व तआला ਨੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਫਰਮਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖ ਕੇ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਖਬਰ ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਫੌਰਨ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਵੇਖ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖ ਕੇ, ਉਮਤ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖ ਕੇ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਇਹ ਬਾਤ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਰੱਬ ਨਬੀ ਨੂੰ ਨਾਜ਼ਲ ਫਰਮਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਅਦਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਪਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਧੋਖੇ ਫਰੇਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਰੱਬ ਫਿਰ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਬੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸਲਾਹ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਲਾ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਪੈਗਾਮ ਭੇਜਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓ ਕਿ ਅੱਲਾ ਸੁਬਹਾਨਹੁ व तआला ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਨਾਫਰਮਾਨੀਆਂ ਕਰੋ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਖਲੂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰੋ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਖਲੂਕ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੋ। ਅੱਲਾ ਸੁਬਹਾਨਹੁ व तआला ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ। ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਨਬੀ ਵੀ ਜਿਸ ਦੌਰ ਚਾਹੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਨਬੀ ਆਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਆਮਿਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤੌਹੀਦ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਤੌਹੀਦ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਦੇ। ਤੇ ਆਪ अलैहिस्सलाम ने ना बैतुल्ला अंदर आके, मक्के अंदर आके जेड़ा सारियां तो पहला ऐलान किया, केड़ा ऐलान? आप फरमांदे ने कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहू, लोगो कलमा पढ़ लो, तौहीद दा इकरार कर लो, अल्लाह पाक दी तौहीद दा इकरार कर लो ते अल्लाह पाक तुहानू कामयाब कर देगा। जे इस तरह शिरक ते रहे तुहाडी कामयाबी कोई नहीं। आमिना दे लाल ने तौहीद दा प्रचार किया, सारी दुनिया ते तौहीद दा प्रचार करन वास्ते मेरे महबूब ने पूरी कोशिश की। आमिना दे लाल सारी कायनात दे सरदार नबी नूं इस पैगाम पहुँचाने वास्ते बड़ियां तकलीफां आईयां, पर मेरे महबूब ने तौहीद नूं नहीं छड्डिया, लोगां नूं छड्ड दिता। तौहीद नूं नहीं छड्डिया, खानदान वाले छुट गए, तौहीद नूं ना छड्डिया, कबीले वाले छुट गए, तौहीद नूं ना छड्डिया। ते आमिना दे लाल सारी कायनात दे सरदार नबी ने जदों तौहीद दा ऐलान किया, जिन्हां दियां किस्मतां चंगियां सन उन्हां कलमा पढ़िया, तौहीद ते आ गए। हज़रत बिलाल हबशी रदी अल्लाह तआला अन्हो बड़े मशहूर ने। क्यों मशहूर ने? क्योंकि उन्होंने भी तौहीद दी खातर बड़ियां मारां बर्दाश्त कीतियां ने। मैं ते तुसी करदे ही कुछ नहीं, मैं वाद पिया करना वा, कोई
ایسی گل جڑی خالص توحید دی گل ہو جائے، کسے بندے نو تکلیف ہوئے او بندہ آ کے مینوں کہہ دے حضرت صاحب ہاتھ تھوڑا جا ہولا رکھیا کرو، اینی سختی نہ کریا کرو، ایڈے ایڈے گرم ایڈیاں ایڈیاں جناب سخت گلاں نہ کریا کرو، میرے رنگا بندہ جناب توحید دا پاسا ہی پلٹ لیندا ہے، گل ہی کوئی نہیں کردا۔ مولوی آپ دے سارے پاسے ہی پلٹ لیندے نے کہ اے گل کیتی بندے میرے نال ناراض نہ ہو جان، میں خالص توحید بیان کیتی، مسجد والے میری چھٹی نہ کرا دین، پر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اے خیال ہی نہیں کیتا کہ بنو امیہ متا مینوں جناب ماری نہ دے وے، مینوں کسے ہور دے نہ ویچ دے وے، میرے تے ظلم زیادتی نہ کر دے وے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اے سوچیا ہی کوئی نہیں بلکہ توحید اپنا لئی تے ہر جگہ تے احد احد دیاں آوازاں بلند کر رہنے، کہندے نے لوگو اللہ ایک جے، اللہ ایک جے، حاجت روا ایک جے، مشکل کشا ایک جے، توحید تے آ جاؤ لوگو، توحید تو بغیر گزارا ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت بلال نے کنیاں مشقتاں اٹھائیاں پر توحید نہ چھڈی، آمینہ دے لال ساری کائنات دے سردار نبی نے بھی توحید نو نہ چھڈیا، لوگاں دی پرواہ نہ کیتی۔ اج میں تے تسی شاید توحید تو بڑی دور جا چکے ہاں، کنے کو دور جا چکے ہاں۔ اہل حدیث مسلک جڑا ہے اے توحید تے جناب بڑا مشہور ہے، اسی توحید والے لوگ ہاں، باقی مشرک بدعتی لوگ نے، اسی توحید والے ہاں۔ ساڈی توحید دا کنا کو اندازہ لگایا جا سکدا ہے۔ اہل حدیثاں دے گھر دے اندر دو بیٹی بیٹا، انہاں دا جناب بیٹے دی شادی ہو گئی ہے، جناب ان دے گھر بیوی آ گئی ہے، 1 سال گزر گیا ہے، ان دے گھر اولاد کوئی نہیں ہوئی، تے بندہ کی کہندا ہے حضرت صاحب مینوں کوئی ایسا مولوی صاحب دسو، ایسے پیر صاحب دسو جنہ کول میں جاواں او مینوں کوئی دم کر کے دے دین، میرے کولو اولاد ہو جائے۔ یا کہے گا حضرت صاحب میرا چنگا بھلا کاروبار چلدا سی، پر میرا جڑا فلاں ساتھی ہے نا سامنے مینوں ویکھدا سی، میرے کاروبار تو بڑا سڑدا سی، اونے کوئی ایسا دم کروا دیتا ہے، ایسا جادو کروا دیتا ہے، میرا کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے، میرے بچیاں دے رشتے کوئی نہیں ہوندے پے، ساڈے گھر چوں لڑائی ختم نہیں ہوندی پئی، انج لگدا ہے جویں کسے نے کچھ کر دیتا ہے۔ بھائی جان اینوں توحید نہیں جے کہندے، اینوں توحید نہیں جے کہندے، کیوں نہیں توحید کہندے؟ تسی اے منی بیٹھے جے جیڑا تہاڈا جانن والا ہے، جیڑا تہاڈا پڑوسی ہے، جیڑا تہاڈے کام نو ویکھ ویکھ کے سڑی بری جا رہا ہے، اون دے کول اینی طاقت ہے کہ جیڑا کاروبار اللہ پاک نے تانوں دتا سی، جیڑا گھر-بار اللہ پاک نے تانوں دتا سی، جیڑا روٹی دا نظام آسمان دے رب نے تہاڈا چلا دتا سی، اے تہاڈے ساتھی نے، اے تہاڈے ہمسائے نے، اے تہاڈے رشتہ دار کول اینی طاقت موجود ہے کہ آسمان دے دتے ہوئے رب دے کاروبار نو انہیں ٹھپ کر کے رکھ دیتا ہے۔ کیوں جی انجی بندہ ماندا ہے نا جی ان دے کول طاقت ہے کہ انہیں وہ کاروبار ٹھپ کر دیتا ہے۔ کاروبار کنے دیتا ہے؟ آسمان دے رب نے دیتا ہے نا، تے جے کتے کاروبار چ گھاٹا وعدہ ہو گیا، ہون اونی سیل نہیں، اونی آمدنی نہیں، اونا خرچ نہیں نکلدا، تے بھائی جان ویکھ تیرے اندر کمزوری کیڑی آ چکی ہے، کوئی اعمال دی کمزوری تا نہیں، کوئی اللہ دی نام فرمانی تا نہیں ہوگی، کسے نال دھوکا فریب تا نہیں ہو گیا، تے جے کچھ بھی نہیں ہویا تے آسمان دے رب دی تیرے اتے ازمائش آ چکی ہے، تے ازمائش اللہ دی آپ دے بندیاں تے آندی رہندی، جنہ بندے دا ایمان زیادہ اونی ازمائش زیادہ، تے اللہ آپ دے بندیاں نو ازمان دے بھی اس وجہ کر کے ہی نے
تاکہ میں آپ دے بندے دیاں جڑیاں کمیاں کوتاہیاں نے وہ معاف کر دیواں تے آپ دے بندے دے درجے بلند کر دیواں۔ اس وجہ کر کے آندیاں نے، پر اسی انہاں موقعاں تے توحید ہی چھڑ دینے، اللہ تے او یقین ہی چھڑ دینے۔ اللہ صحیح توحید اپنان دی توفیق عطا فرمائے۔ اے گھر گھر دا مسئلہ بن گیا ہے۔ حضرت صاحب کسے دے بارے چ سوچ نہ رکھیا کر، جے تیرے کاروبار دا مسئلہ ہے، بچیاں دے رشتیاں دا مسئلہ ہے، بچیاں دے رشتے دا مسئلہ ہے، گھر دی لڑائی دا مسئلہ ہے، کوئی بھی تیری پریشانی ہے، آسمان دے رب دے اگے رکھیا کر۔ آسمان دے رب نو کیا کر، اللہ جیڑا تو کاروبار دیتا سی ان دے اندر منافع آنا ختم ہو گیا، او کاروبار دن با دن تھلے نو جا رہا ہے۔ آسمان دیا ربا میرے چکو کمی ہو سکتی ہے، میریاں کمیاں والے نہ ویکھی، آپ دی رحمت والے ویکھنے ہویا میرے کاروبار دے اندر منافع پیدا فرما دے۔ اللہ برکت فرما دیں گے۔ ماپیاں دی خدمت کر، وڈیاں دی خدمت کر، دعاواں دے، انسانیت دی خدمت کر، بارگاہ توحید۔ اللہ پاک نے توحید والا معاملہ ہی بڑا چنگا بنایا ہے۔ اللہ فرماندے نے زندگی دے اندر ساری زندگی گناہ ہی کردا جائیں، تیرے کولو گناہ ہی گناہ نے، پر میرے نال شرک نہیں کیتا، توحید تیرے کول۔ اللہ فرماندے نے ساڈی رحمت دا چھٹا وج کے تیرے سارے گناہ معاف ہو جان، اسی تینوں جنت دے دیں گے یا سزا دیں گے، پر جنت پھر بھی تینوں لب بھی جانی ہے۔ پر جے شرک کیتا، توحید چھڑ دیتی، اللہ فرماندے نے نیکیاں جنیاں مردی نے جنت نہیں جا سکدا، ساڈی جنت دا مہمان نہیں بن سکدا نا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تے بابا بلے شاہ او بڑی پیاری بات کردا ہے، فرماندے نے علم پڑھیاں کدی اشراف نہیں ہوندے، جڑے ہونے اصل کمینے، پتل تو کدی سونا نہیں بندا، پاویں جڑیاں لال نگینے، شوم تو کدی صدقہ نہیں ہوندا، پاویں ہون لکھ خزینے، بلیا باج توحید نجات نہیں ہونی۔ سنیا جے دھیان نال اونا لوگاں تک اے پیغام پہنچاؤ جیڑا مدینہ 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 کر دے پھر دینے، مدینے دے نام تے لوگاں نو دھوکھا دین دے پھر دینے، جیڑے ولیاں دے نام تے لوگاں نو دھوکھا دین دے پھر دینے، ساڈے رنگیاں نو ولیاں دے گستاخ کہن دے پھر دینے، اونا تک بات پہنچا دیو۔ تواڈے بزرگ فرما گئے نے بلیا باج توحید نجات نہیں ہونی، بلیا باج توحید نجات نہیں ہونی، پاویں مریے وچ مدینے، توحید تے پکے ہو جانے، جڈی مردی جگہ چنگی تے مر جانے، جے توحید کول کوئی نہیں، اللہ ذوالجلال دی قسمیں پلے ککھ کوئی نہیں رہ گیا۔ آمینہ دے لال ساری کائنات دے سردار نبی اس دنیا تے توحید دا پرچار کرن آئے۔ اج میرے تواڈے ملک دے حالات خراب نے، ان دے وچوں ایک بھی وجہ کہ اسی شرک تے آمادہ ہو چکے ہاں۔ آمینہ دے لال دی امت شرک والے اج دکھیلی جا رہی ہے، بدعت والے دکھیلی جا رہی ہے۔ کل نو ویکھیا جے نا آمینہ دے لال ساری کائنات دے سردار نبی دے نام تے کنا کنا کچھ کیتا جائے گا، ٹول دی ٹھاپ تے کیتا جائے گا، کنجراں نو نچا کے کیتا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ آمینہ دے لال جڑے جڑے کماں نو ختم کرن آئے نا اوہی کام کرتے میرے محبوب دے نال محبت دا اظہار کیتا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تے آمینہ دے لال دوسرا کیڑا کام کرن آئے سنیا جے دھیان نال، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने मेरे नबी दी जुबानों गल सुन लो। आप अलैहिस्सलाम होर की काम करन आए। आप फरमांदे ने इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक। आप फरमांदे ने मैनू इस वजह करते इस दुनिया ते मबूस किया गया मैं चंगा अखलाक लोगों के सामने पेश करा, मैं अच्छे अखलाक दे नाल लोगों दे नाल पेश आवाना। अल्लाह अकबर। अल्लाह मेरा तुहाडा अखलाक किस तरह दा बन गया है। आमिना दे लाल तां आप दे दुश्मनां नूं मुआफ कर देंदे सन, काफरां नूं मुआफ कर देंदे सन, मुशरकां नूं मुआफ कर देंदे सन। मैं तां इत्थे आप दा तौहीद परस्त भरा होवे ना, 5 वक्त दा नमाज़ी भी होवे ना, कुरान दी तिलावत करन वाला भी होवे, ये तां बड़ी वड्डी बात हो गई है। इस तो भी वड्डी गल मैं कर देवां जे मेरा भरा मस्जिद दा इमाम भी होवे ना, मस्जिद दा खतीब भी होवे ना, दीन दा दाई भी होवे ना, उनदे कोलों जे कोई कमी हो जाए मैं तां उनदा लिहाज नहीं करदा, मैं ते उनदी इज्जत नूं जनाब इज्जत नहीं समझदा ना। ऐना मेरा अखलाक चंगा हो चुकिया है ना। अल्लाह अकबर। अल्लाह मेरे महबूब नूं तां लोग गालियां कढ़िया कर दे, मेरे महबूब कदी जवाब ना दिता। अल्लाह अकबर। अल्लाह तुसी वेखिया है ना, तुसी सुनिया है ना, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ताइफ दी वादी दे अंदर गए सी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जदों सरदार अबू तालब मेरे नबी नूं छड़ के जा चुके इस दुनिया तो कूच कर गए, जदों सजदा हजरत सजदा खदीजातुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इस दुनिया फानी नूं छड़ के जा चुकियां, आप दे रब कोल गईयां चलियां। तकरीबन 10 साल हो गए मेरे नबी नूं नबूवत मिली हुई। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक दिन इरादा किया मैं ताइफ दी वादी दे अंदर जाना वा, मक्कियों बाहर जाके भी अल्लाह दी तौहीद दा प्रचार करना चाहिए, अल्लाह दी तौहीद दा पैगाम पहुँचाना चाहिए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम निकले ना ते नबी अलैहिस्सलाम 60 मील दूर मक्के तो 60 मील दूर 100 किलोमीटर तकरीबन सफ़र बन जाता है। 60 मील दूर मेरे नबी ताइफ दी वादी दे अंदर गए चले। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जाके सरदारां नूं अल्लाह पाक दी तौहीद दा पैगाम सुनाया। आप फरमांदे ने अल्लाह पाक ने मैनू नबी बना के भेजे है, अल्लाह पाक ने पैगाम दे के भेजे है। इन्हां लोगां नूं मेरी बंदगी ते आमादा कर दिओ, इन्हां लोगां नूं तौहीद दी दावत दे दिओ। ये जेड़े ताइफ दे सरदार सन कहन लगे अल्लाह ने तैनूं नबी बना के भेजना सी, जे नबी अल्लाह ने बनाना हुंदा किसे अमीर बंदे नूं बनांदा, साडे रंगे किसे सरदार नूं बनांदा, तेरे जा गड़ी बड़ा बंदा नबी बन गया। अल्लाह अकबर। अल्लाह करीबन मेरे नबी 3 दिन तक करीबन उत्थे रहना। आप अलैहिस्सलाम हर रोज़ सरदारां दे डेरियां ते जाके दावत दिता कर दे। इन्हां ने आख्या ये तो बंदा जान कोई नहीं छड्डो। इन्हां ने लोफर मुंडियां नूं मंगवा लिया, पिंड दे लुच्चे लफंगे मुंडियां नूं मंगवा लिया, जिन्हां नूं बिल्कुल ही नहीं पता उन्हां नूं मंगवा लिया। कहन लगे पत्थर पुत्तर पढ़ लो, इस बंदे नूं अपनी वादी दे अंदरों बाहर कढ़ दिओ ना। ये पिछे लगे, इन्हां नूं की पता है ये किहड़ा बंदा है जिंदे पिछे असीं लगे जा रहे हैं ना। हजरत बिलाल पिछे लगया सीधा जन्नत दा मेहमान बन गया, ये पिछे लगे ते सीधे जनाब दोज़ख दे बालन बन गए ना। अल्लाह अकबर। अल्लाह इन्हां ने मेरे नबी नूं मारिया, मेरे नबी जनाब उथों निकले। आप अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए। फरिश्ता आसमान तो आ गया, कहंदा सोनिया आर्डर करो नाम, मैं आया वां, आर्डर करो नाम। अल्लाह पाक नूं आखो ते आर्डर करो ए जेड़े दोवें पहाड़ ने इन्हां दे विचकार रख के इन्हां नूं पीस ते रख दिंदे आ। आप फरमांदे ने ना बई नाम अखलाक ते वेखना पाई जान, एक गाल बंदा कट देवे ते बंदे दा कतल हो जांदा है। साडे अंदर बर्दाश्त ही नहीं रह गई, साडा अखलाक ही एडा भैड़ा हो चुकिया है, साडे अंदर बर्दाश्त
बर्दाश्त चीज़ दी नाम दी जनाब चीज़ ही कोई नहीं रह गई। तुसी वेख्या है ना साडे ज़िले कसूर दे अंदर कुछ दिन पहलों दो भरावां नूं मारिया गया है। कांदे तो मारिया गया है, कहंदे ने जी 30-40 रुपइयां दा जनाब रौला सी। भाई जान 30-40 दा रौला तुसी वेखदे हो, तुसी वेखो ना किसे अंदर कोई बर्दाश्त नहीं। जे उन्हें गल कीती है तो वो नहीं बर्दाश्त कर सके, जे उन्हें गल कीती है तो वो नहीं बर्दाश्त कर सके। आज मेरे तुहाडे अंदर बिल्कुल बर्दाश्त खत्म हो चुकी है। एक बंदा मैनू थोड़ा जिन्ना मेरे वाले वेखे ही ना, मैं कहना सुक्का किवें चला जाए, मेरे अंदर इन्नी बर्दाश्त कोई नहीं। पर कायनात दे सरदार नबी दे अंदर किन्नी बर्दाश्त है। आप अलैहिस्सलाम नू लहू लुहान कर दिता गया। आर्डर देने वाला आर्डर लै रहा है, सोने आर्डर दिओ ना, हुणे ही तुहाडा बदला लै लिता जाए, हुणे ही दोवां पहाड़ां दे विच रख के पीस दिता जाए। आप फरमांदे ने नहीं बई नहीं, इंज नहीं करना। आसमान दे रब नूं कहंदे ने अल्लाह सोनिया इन्हां नूं नहीं पता मैं कौन हाँ, पर अल्लाह सोनिया मैं दुआ करना वां इन्हां नूं हदायत दे दे। जे इन्हां नूं हदायत ना आई ते अल्लाह पाक इन्हां दी औलाद नूं हदायत अता फरमा देणगे। क्यों जी फिर हदायत आई कि ना आई? ते जे जो उत्थे आप आमिना दे लाल कह देंदे हाँ बई पीस ते रख दिओ ते पीसी जांदी कहानी मुक जांदी। लेकिन कायनात दे सरदार नबी फरमांदे ने अल्लाह पाक ने दुनिया ते मैनू भेजिया है ताकि मैं चंगे अखलाक नाल लोगां नाल पेश आवां। अल्लाह चंगा अखलाक अपनाने दी तौफीक अता फरमाए। मैं बैठा सा एक बाप कोल गल करदा पिया तो उनका बेटा आया, उन्हें ना एक खुशबू की शीशी पकड़ी हुई है तो वह बाप दी है, 2 शीशियाँ एक होंदी एक बाप दी। ते बाप नूं ने पकड़ाई शीशी अपनी पकड़ ला, बाप ने नहीं पकड़ी, उन्हें कोल बैठिया भौं के सुट दी। बाप दे कोल बैठिया ए आ साडा अखलाक। ऐ तो एक गल है ना जे घर घर वेखिए ना अल्लाह जानदा जे मापे रोंदे नज़र आ रहे हैं। मापे जे मैं मिसाला देवां तो शायद टाइम ही ना बचे। अल्लाह जानदा जे भाई जान ए मसाइल दा हल असी तो मौलवियां कोल भज रहे हैं तो पता नहीं की कर रहे हैं। ए कंगनपुर की एक मैं वीडियो वेख रहा सा, हज़रत साहब मस्जिद के कोल खड़े ने ते पानी खड़ा है जिथे जिथे सैलाब आया। अल्लाह अगे दुआ करो अल्लाह उन्हां दी गैबी मदद फरमा देवे, अल्लाह उन्हां ते आसानियां फरमाए। जिन्ना उन्हां दा नुकसान हो गया अल्लाह सुबहानहू व तआला उन्हां दा नुकसान मुकम्मल फरमा देवे। ते हज़रत साहब ना मस्जिद के करीब पानी के कोल खड़े ने ते कह रहे ने भी हुण हर बंदा मैनू आके कह रहा भी हज़रत साहब दुआ करिया जे, हज़रत साहब पानी आ रहा तो दुआ करिया जे। ते कहन लगे हर रोज़ 5 वक्त मैं अजान देना मस्जिद के अंदर तो कोई बंदा ही नहीं आता, कोई मस्जिद च बंदा नहीं आता। आसमान दे रब दे घरों आवाज़ आती है तो कोई परवाह नहीं करता। ते हुण हर बंदा रब दे घर दे विच आवाज़ पहुँचा रहा भी हज़रत साहब दुआ करिया जे। हज़रत साहब की दुआ करन, हज़रत साहब की दुआ करन? भाई जान दुआ मैं ते तुसी करनी है, ये मेरा ते तुहाडा जो कीता होया ना वो ही साडा अगे आ रहा है। जिन्ना लोगों ते हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह तआला अन्हु सन बीमार हो गए तो हज़रत अमीरुल मोमिनीन उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु बीमार पुरसी करन लई गए तो वेख्या ना हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद नूं पुछन लगे हज़रत साहब की खा लिया जे जिंदी वजह करके बीमार हो गए। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह तआला अन्हु कहंदे ने ए अमीरुल मोमिनीन मेरे जिहा गरीबड़ा बंदा की खा सकदा है, मैनू मंजी ते मेरे गुनाहां ने पा छड्डिया है। क्यों जी मेरे तुहाडे गुनाह है ने कि नहीं है? वो तो वो बंदा है जिन्हों अल्लाह ने मुआफ़ किया होया सी, जिन्हां दे बारे च फरमाया सी कि मैं इन्हां उत्ते राज़ी है, मेरे उत्ते राज़ी, इन्हां दे गुनाह मैं मुआफ़ कर दिते। ते मेरे तुहाडे बारे च तो ऐलान ही नहीं होया। क्यों जी नहीं ना होया? ते मेरे तुहाडे गुनाह भी बड़े ने ते असी गुनाहां वल्ले नहीं वेखदे, आप दी मुसीबत दे वक्त गुनाहां वल्ले नहीं वेखदे बल्कि आसमान दे रब दे गिले ते शिकवे करन लग पैंदे। अल्लाह पाक सानू सही मानिया अल्लाह दा शुक्रगुजार बनन दी तौफीक अता फरमाए।
आमिना दे लाल सारी कायनात दे सरदार पैगंबर इस दुनिया ते तौहीद दा प्रचार करन आए, चंगा अखलाक लोगां दे सामने पेश करन लिए आए। मेरे नबी इस दुनिया ते आए, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अदलो इंसाफ दा एक निज़ाम लेके आए, नाम इंसाफ दा निज़ाम लेके आए। मेरे नबी ने ऐसा इंसाफ करके लोगों को विखाया, काले गोरे अमीर गरीब सारे एक सफ दे अंदर खड़े ने। अल्लाह अकबर अल्लाह। आमिना दे लाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कोल एक केस आया, मेरे नबी दे कोल एक केस आया, एक कबीले दी औरत ने चोरी कर लई। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक ये केस पहुँच गया ते इस्लाम दे अंदर चोरी करन वाले दी सज़ा है उनका हाथ कट दिता जाए। लोग बड़े परेशान हो गए, लोग आख्या कि कबीला बड़ी इज्जत वाला है, इन्हां दी औरत दा जे हाथ कटिया गया सारे इलाके दे अंदर इस कबीले दी इज्जत बर्बाद हो जाएगी। क्यों ना होवे आमिना दे लाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक कोई सिफारशी बंदा भेजा जाए, सिफारिश कर दी जाए ताकि मामला रफा दफा हो जाए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक पहुँचे तो कौन पहुँचे? उसामा बिन ज़ैद रदी अल्लाह तआला अन्हु, इन्हां नूं जनाब मुंतखब किया गया। कौन है उसामा बिन ज़ैद? मेरे नबी ने जिन्हां नूं मुँह बोला बेटा बनाया ज़ैद, उनका बेटा उसामा, इनू भेज दिता गया। मेरे नबी को लाए, आके सारी गल सुनाई। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने, मेरे नबी ने खुतबा इरशाद फरमाया, मेरे नबी दे चेहरे का रंग मुतगैर हो गया। आप फरमाते ने, लोगों गल याद रखिया जे, पहलियां कौमां नूं अल्लाह पाक ने उस वक्त पकड़िया सी, उस वक्त अल्लाह ने सज़ा दी सी, उस वक्त अल्लाह पाक ने उन्होंने तबाह किया जदों आपदे अमीरां नूं सज़ा नहीं सी देंदे, आपदे तगड़ियां नूं सज़ा नहीं सी देंदे, आपदे इज्जत वालियां नूं सज़ा नहीं सी देंदे, बल्कि माड़ियां नूं सज़ावां दिता करदे सन। अल्लाह पाक ने उस वक्त उन्हां कौमां नूं तबाह किया सी। आप फरमांदे ने, मैनूं उस अल्लाह दी कसम है, अज अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी कर दी, जे उनका केस मेरे को आ जाता तो मैं उनका भी हाथ कट देना सी। अल्लाह अकबर अल्लाह। मेरे नबी ने अदलो इंसाफ का एक निज़ाम इस दुनिया ते कायम करने वास्ते आए। अज कित्थे आदल, कित्थे आ इंसाफ, कित्थे गया इंसाफ? अल्लाह सोने मिंबर रसूल ते खड़ा हो के गल कर रहा, तेरा गुनेगार खताकार स्याकार बंदा गल करना, बावजूद तेरे अगे दुआ पिया करना। अल्लाह सोने असी गरीब लोग अदल इंसाफ नूं तरस गए। अल्लाह सोने को हुक्मरान ऐसा अता फरमा दे जेड़ा साडे नाल भी इंसाफ करे ना, साडे नाल भी अदल करे ना, साडी भी कोई सुने ना। ए गरीब अवाम, ए तेरी गरीब मखलूक, अल्लाह सोने अदल इंसाफ नूं तरसी पई है ना। अल्लाह अकबर अल्लाह। पर हुक्मराना दा की करिए? हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे बारे च एक वाक़या बड़ा मशहूर है, सनद दा ते मैनूं पता नहीं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, अल्लाह सोने सानू की पता तू साडे उत्ते राज़ी है कि साडे उत्ते नाराज़ है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम नूं अल्लाह फरमांदे ने, मूसा जे तुहाडे हुक्मरान चंगे होए मैं तुहाडे उत्ते राज़ी हाँ, जे हुक्मरान भैड़े होए तो मैं तुहाडे उत्ते नाराज़ हाँ। भाई जान, कोई बंदा भी कह सकता है, कोई बंदा भी कह सकता है कि जेड़े साडे हुक्मरान ने सारियां नालों चंगे बैठे ने। क्यों जी, कोई बंदा कह सकता है? 78 सालों के कोई हुक्मरान ऐसा आया हो भी जिन्हें पाकिस्तान के सही इंसाफ के नाल काम किया? कोई भी नहीं आ सकिया। तो मौलाना शरीफ इलाहाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल्लाह उन्होंने ते करोड़ा रहमत नाज़िल फरमाए। हज़रत साहब फरमाया करते सन भी, एक बंदे ने गल की मैनू बड़ी प्यारी लगी कि मुशर्रफ का दौर सी ना, मुशर्रफ का दौर, कहन लगे भी यह मुशर्रफ जिहड़ा आया बैठा है ना जी, ये आया साड़ी वजह तो, आवाम की वजह तो, आवाम ने वोट दिता तो आया। तो जेड़ा उस वक्त जलजला आया सी ना, 2005 के अंदर गालबन जलजला आया सी, वो जलजला आया तो बंदा कहन लगा जेड़ा जलजला आया है ये मुशर्रफ की वजह तो आया, ये हुक्मरान साड़ी वजह तो बैठा है। तेज अगों जेड़ा कौम ते अजाब मुसलत होया वो इहदी वजह करके होया है। अब भाई जान, असल मामला यही है, ये हुक्मरान भैड़े क्यों आते हैं, ये हुक्मरान जुल्म करने वाले क्यों आते हैं, आवाम का ख्याल क्यों नहीं करने वाले आते? क्योंकि साढ़े गुनाह ही इन्ने हो चुके हैं, साड़ियाँ बुराइयां इन्नियां हो चुकियां ने। अल्लाह मालक अगे दुआ है
اللہ صحیح معنیاں آپ دا فرما بردار بنن دی توفیق عطا فرمائے، آمینہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرمائے۔ آپ دے گھراں دے اندر اسی توحید دا پرچار کریے، محلے دے اندر، گلی قصبے دے اندر، پنڈ دے اندر، شہر دے اندر، جتوں تک ہو سکتا ہے ہمت اللہ نے دیتی ہے توحید دا پرچار کریے، چنگا اخلاق اپنان دی جناب کوشش کریے، عدل و انصاف دا جناب پورا انصاف کرن دا آپ دی زندگی دا ایک معمول بنائیے۔ گھراں دے وچ ماں باپ اولاد دے نال بھی عدل و انصاف نہیں جے کردے ہون، بڑے بڑے رولے نے، بڑیاں بڑیاں رانداں نے، بڑے بڑے کیس نے، اس وجہ تو پائی جان ساری اولاد دے بارے عدل و انصاف کریا کر۔ غالباً سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن تے نبی علیہ السلام کو لائے کہندے نے سونیا میرا اے بیٹا ہے تے میں تہاڈی گواہی پوان آیا کہ میرے مرن تو بعد اے غلام اے میرے بیٹے دا ہوے دا۔ آپ فرماندے نے تیرے کول ہور اولاد ہے؟ ہاں اللہ دے رسول اللہ دا شکر ہور اولاد ہے۔ آپ فرماندے نے ساریاں نوں ایک ایک غلام دتا ہی؟ فرمایا نہیں۔ آپ فرماندے نے ایک تو نا انصافی کر رہا ہے تے اتے پھر گواہی میری پا رہا ہے، نا انصافی۔ اس وجہ تو اولاد دے نال پورا پورا انصاف کرے نا جدوں جائیداد دے اندر سارے معاملات دے اندر، پھر ماپیاں دی بھی قدر ہوندی ہے، ماپیاں دی بےزتی نہیں ہوندی۔ اللہ اگے دعا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔